आवाज आ पा रही है ओम पूज्य ओम स्वामी जी गुरु महाराज? जी महाराज। जी ओम स्वामी जी। ओम। ओम। आ रही है आपकी आवाज। ठीक। एक बार सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बोलिए भारत माता की। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है जिनकी उपस्थिति मात्र से हमारे मन के अंदर सत्व का आधान होने लगता है, हमारी चेतना में एक विशेष उत्कर्ष आने लगता है। ऐसे गुरुदेव महाराज हमारे बीच में उपस्थित है और इस विराट यज्ञ की सफलता के लिए उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो हम सब अपने अपने स्थान पर बैठ करके शांतिपूर्वक पूज्य गुरुदेव महाराज से हम निवेदन करते हैं कि हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। गुरु जी महाराज। प्रणाम, बैठिए। गुरुजी हमारे बीच में हमारे आदरणीय डॉक्टर कमल नारायण आर्य जी, जो विशेष रूप से जय हो कमल नारायण जी, अपने आशीर्वाद अपने आशीर्वाद। जीवन में कई बार सफल वृष्टि यज्ञ के प्रयोग किए हैं और ये यहाँ पर कच्छ में पिछले 2016 से शुरू किए हैं और ये यहाँ पर 10वां यज्ञ ये हो रहा है। बहुत और बहुत प्रणाम कमल नारायण जी, आपके संकल्प को, आपकी श्रद्धा को और आपकी तपस्या को। और यहाँ पर जीव कल्याण समिति के माध्यम से ये निरंतर ये अनुष्ठान चल रहा है और ये 10वां अनुष्ठान विशेष रूप से हो रहा है और सारे कार्यकर्ता भाई बंधुओं का भी आपका विशेष अभिनंदन। जी गुरु जी। तो जैसे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने मुझे बताया, जीव कल्याण समिति की ओर से यह आयोजन बहुत यशस्वी रूप से हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि हम भारतीय संस्कृति का, सनातन का, हमारी वैदिक ऋषि परंपरा का आधारभूत तत्व वो यज्ञ है। जैसे हर एक संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, जो भी ताना बाना पूरी दुनिया का है, जैसे हमारे लोकतंत्र का जो मूल स्तंभ है, आधार है, उसकी फाउंडेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। जैसे अब ईसाइयों के, मुसलमानों के, यहूदियों के अलग अलग तरह की परंपराएं पूरी दुनिया में, उनके अलग अलग मानदंड है, अलग अलग उनके आधार बिंदु है, मान बिंदु। भारत की सनातन हिंदू वैदिक संस्कृति का जो मूल आधार बिंदु है वो यज्ञ है। हमारा जन्म, हमारा गर्भ संस्कार से लेके पुंसवन से मंतोन्नयन नामकरण जात कर्म, हमारा यज्ञोपवीत वेदारंभ, विवाह संस्कार, पाणी ग्रहण, सारे संस्कार और दुनिया से जाने वाला उसको भी अंत्येष्टि, इष्टि कहते हैं हवन को। सारे संस्कार, हमारे सारी संस्कृतियां हमारी वो यज्ञ पर आधारित है। और हमारा उपचार भी आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य भेषज यस्य रोगस्य भेषजम तस्य तस्य शांत्यर्थ्यम तेन तेन एव होमय। यज्ञ चिकित्सा की बात हो, वृष्टि यज्ञ हो, पुत्रेष्टि यज्ञ हो, श्री यज्ञ हो, माने जो भी संसार के अंदर जितने भी कार्य हैं, जितने भी संसार के अंदर श्रेष्ठ उपलब्धियां हैं, उन सब का आधार यज्ञ है। तो आप यहाँ हवन कर रहे हैं और हवन में भी विशिष्ट यज्ञ विशेष रूप से कर रहे हैं और उसको भी हमारे कमल नारायण जी, जो बहुत ही, मैंने कहा, तपस्वी, देखो यज्ञ करने वाले, कराने वाले जो ब्रह्मा होते हैं या जो विद्वान होते हैं, उनके अंदर तीन चीजों के होने का होना बहुत जरूरी। एक तो उनके जीवन का शीलवान, चरित्रवान होना बहुत जरूरी। तो बिना तपस्या के जो शीलवान नहीं है, चरित्रवान नहीं है, गुणवान नहीं है, विद्वान नहीं है, तो एक तो उसका चरित्रवान, गुणवान, शीलवान, फिर यज्ञ में उसकी निष्ठा, उसकी अनुभूति वो बहुत जरूरी है। बिना अनुभूति के, बिना निष्ठा के, बिना तपस्या के ये चीज नहीं होती। और इस सब के साथ में जो
यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में श्रद्धा रखने वाले यजमान यज्ञ की सामग्री, हवन सामग्री, उसकी संविधा, उसका विधि विधान, माने उस यज्ञ का कम से कम उसको कर्मकांड का, उसके विधि विधान का उसको ज्ञान होना चाहिए। तो हमारे कमल नारायण जी से लेकर के हमारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, हमने तो इस बालक का नाम, हमारे सन्यासियों में बहुत सन्यासी बालक अलग अलग सेवाओं के लिए भगवत कृपा से हमने लगाए। किसी को शिक्षा की सेवा में लगाया हुआ है, किसी को चिकित्सा की सेवा में लगाया हुआ है, किसी को संगठन प्रचार प्रसार की सेवा में लगाया हुआ है। तो ये जो सबसे बड़ी सेवा चल रही है यज्ञ की, उसके हमारे मुख्य कोई सन्यासी हैं। पूरे पतंजलि योगपीठ के हमारे 250 से अधिक सन्यासी भाई बहनों में यज्ञ की सेवा के लिए सबसे समर्थ सन्यासी हमारे विद्वान, चरित्रवान, गुणवान, शीलवान, तपस्वी सन्यासी पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी हैं। उनके लिए एक बार बहुत बहुत थोड़ी बार गुजराती में હું વાત કરું તો हमारा કમલ નારાયણ આર્યજી થી માંડીને જે બહુ જ તપસ્વી વિદ્વાન ધર્માત્મા, એક ભગવાનનો પ્રસાદ આશીર્વાદ જેવું એક દિવ્ય આત્મા છે, ત્યાં જ અમારા પૂજ્ય સ્વામી યજ્ઞદેવજી, અમારા સૌથી વાલા સન્યાસી જે યજ્ઞની સેવામાં જ અમે આપી દીધા છે। અને આમ તો સન્યાસીને કોઈ જ્ઞાત નહીં, સન્યાસીનો કોઈ પ્રાંત નહીં, પણ તોય શરીરનો જન્મ તો ક્યાં ને ક્યાં તો થાય છે। તો અમારા આ યજ્ઞદેવ સ્વામીજી આ પોતે અમારા ગુજરાતના જન્મભૂમિ એવા ગુજરાતની જન્મભૂમિથી આપેલો ભગવાનનો એક આશીર્વાદ છે। તો આવા અમારા તો જે આધ્યાત્મિક ગુરુ છે, ધાર્મિક ગુરુ છે, જેનાથી પ્રેરણા લઈને અમે સન્યાસી બન્યા, એ પણ મહર્ષિ દયાનંદ ગુજરાતની ભૂમિમાં પેદા થયા। અમારી સ્વદેશીના પ્રેરણા સ્ત્રોત મહાત્મા ગાંધી અને મારી રાષ્ટ્રીય સ્વાભિમાનના પ્રેરણા સ્ત્રોત લોહ પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, અને અમારા અત્યારે રાજનીતિમાં બંને જ વાલા મિત્રો અમિત શાહ અને નરેન્દ્ર મોદી બધા ગુજરાતીઓ છે। તો ગુજરાત જે છે ને એ ભગવાનની ખાસ ભૂમિ છે। અમારા ભગવાન કૃષ્ણજી એ પેદા થયા મથુરામાં, એ લીલાઓ કી વૃંદાવનમાં, અને પછી એનો જીવનનો જે આખી તપસ્યા કે આધ્યાત્મિક સિદ્ધિ બધી આ દ્વારિકામાં જઈ કરી, તો ભગવાનની વિશેષ કૃપા છે। બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, બધાને પ્રણામ, નમસ્તે। એનો પાછળનો તાત્પર્ય એ છે કે ગુજરાત એ ધર્મ પ્રધાન પ્રાંત છે, અને ગુજરાતની પ્રજામાં આપણા યોગના પ્રતિ, યજ્ઞના પ્રતિ, વેદોના પ્રતિ, ભગવાનને પ્રતિ, આપણે સનાતન હિન્દુ ધર્મને પ્રતિ અનન્ય શ્રદ્ધા છે। અને એક લાસ્ટ વાત કહું તો આપણે કોઈ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે નામ જપ કરીએ, જપ યજ્ઞ હોય, જ્ઞાન યજ્ઞ હોય, કથા અને જ્ઞान यज्ञ कहवाय, ज्ञान यज्ञ और फिर अलग अलग प्रकार के स्वाध्याय यज्ञ, अलग अलग प्रकार के मंत्र यज्ञ, जप तप, बहुत एक घणी बधी परंपराओं છે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે। તો જ્ઞાન યજ્ઞથી, તપ યજ્ઞથી, સ્વાધ્યાય યજ્ઞથી, મંત્ર યજ્ઞથી અનેક ઘણી બધી પ્રક્રિયાઓ હોય અનુષ્ઠાનની। અમારી સૌથી મોટી કોઈ પરંપરા છે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે, તો યજ્ઞ છે। એટલે તમે યજ્ઞ કરો તો બધા જ દેવી દેવતાઓ, બધા જ ભગવાનો, આખું અસ્તિત્વ ઓટોમેટિક અસર। તો કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે આપણે યજ્ઞ કરીએ તો એનાથી આખા બ્રહ્માંડના દેવી દેવતાઓ અને દેવાધિદેવ સારા
દેવતાઓનો દેવતાઓ એ છે ભગવાન શિવ, રામકૃષ્ણ, હનુમાન, શિવથી માંડીને જેને આપણે પરમાત્મા કહીએ, જે સર્વ દેવતાઓનો બ્રહ્મ જેને આપણે કહીએ, મૂળ અધિષ્ઠાન, સર્વશક્તિમાન સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા, એ યજ્ઞથી પ્રસન્ન થાય છે. એટલે यज्ञ को ब्रह्म भी कहा है, यज्ञ को वेद भी कहा है, और यज्ञ को अग्निर्वै देवानाम मुखम ऐसा कहा शतपथ ब्राह्मण. तो अग्नि ऋग्वेदना प्रथम मंत्र છે, એટલે 4 વેદ એ આપણા વેદો અખિલો ધર્મ મૂલમ. એમાં વેદનો મૂળ આધાર એ યજ્ઞ છે. એનો પ્રથમ શબ્દ અગ્નિ છે. આપણે અગ્નિમાં કોઈ હવ્ય દ્રવ્ય આપણે આપીએ એમાં, અચ્છા, એમાં જો હવનમાં છે ને મંત્ર યજ્ઞ આવી જાય, એમાં સ્વાધ્યાય આવી જાય, એમાં બધું ભજન કીર્તન આવી જાય, એમાં આખા દેવતાઓનો હવ્ય આવી જાય, નૈવેદ્ય આવી જાય. યજ્ઞમાં કોઈ બાકી નહીં રહે. જે કથા પ્રવચન બાકી જે કરે છે બધા કરતા રહે, આપણે સારું ભગવાનનું નામ કીર્તન સાંભળે, ભગવાનની મહિમા સાંભળે, બધું સરસ. પણ યજ્ઞથી મોટું કોઈ પૂજા પાઠ નહીં, યજ્ઞથી મોટું કોઈ અનુષ્ઠાન નહીં. તો આપ બધા યજ્ઞ કરી રહ્યા છો, તો આખા બ્રહ્માંડના દેવી દેવતાઓ સાક્ષાત પરાત્પર બ્રહ્મ એ આપથી પ્રસન્ન થઈ જ ગયા છે. અને વૃષ્ટિ પણ મને વાત કરી પૂજ્ય સ્વામી અગ્નિદેવજી મહારાજ, જ્યારથી અહીંયા યજ્ઞ થઈ રહ્યું છે ત્યારથી નિરંતર જ્યાં બહુ જ અકાળ પડતું હતું ત્યાં નિરંતર વૃષ્ટિમાં વૃદ્ધિ થાય છે. એટલે તમારા સંકલ્પની પૂર્તિ થઈ રહી છે. આ વૃષ્ટિ યજ્ઞનો એક પ્રયોજન માત્ર વૃષ્ટિ જ નહીં, વૃષ્ટિ તો થઈ રહી છે અને થશે. એની પાછળ આખા દેવ દેવતાઓની પ્રસન્નતા, આપણા અનિષ્ટનું નિવારણ, ઇષ્ટની પ્રસન્નતા, અભિષ્ટની પ્રાપ્તિ, કેટલો એનો લાભ છે. એની આપણે મહિમા કહીએ તો બધું એ કહેવાયની આટલી છે. તો આ બધા એ યજ્ઞને માત્ર એક વૃષ્ટિ માત્ર જ કરવા માટે આ યજ્ઞ નહીં, માત્ર કોઈ દેવી દેવતાઓની પ્રસન્નતા માટે જ નહીં. એટલે યજ્ઞમાં આપણા આખો જીવનનો કલ્યાણ આવી જાય. આત્મ કલ્યાણથી માંડીને લોક કલ્યાણ, વિશ્વ કલ્યાણનો સૌથી મોટો કોઈ સાધન છે તો યજ્ઞ છે. એટલે મહર્ષિ દયાનંદ સ્વામીજીએ ઘણા બધા પાખંડોનું ખંડન કર્યું, પણ કે નિત્ય અગ્નિહોત્ર. આપણા જે પંચ મહાયજ્ઞ છે ને સનાતન ધર્મ, હિન્દુ ધર્મના આધાર, એમાં દેવયજ્ઞ, બ્રહ્મયજ્ઞ, પછી બાકી એને સાથે માતૃપ્રીતિ યજ્ઞ, તિથિ યજ્ઞ ને બધા આવી જાય. તો આ જે છે ને બહુ જ મોટું છે. તો 3 વાતો કહેવા માંગુ છું. જેમાં સામર્થ્ય હોય દરરોજ યજ્ઞ કરજો. જેમ હું યોગની વાત કરું છું ને, આમ યજ્ઞની વાત કરું છું. આપણા આરોગ્ય માટે જેમ યોગ જરૂરી છે, એમ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે આ દેહની પાછળ જે તાકાત છે, મૂળ તાકાત છે તો આત્મા છે. એ આત્માની ઉન્નતિ માટે યજ્ઞ બહુ જરૂરી છે. એટલે જે સામર્થ્યવાન છે ડેલી યજ્ઞ કરજો. લઘુ યજ્ઞથી માંડીને દીપ યજ્ઞથી માંડીને આ આખું દૈનિક યજ્ઞ અને વિશેષ યજ્ઞનું વિધિ વિધાન આપણા શાસ્ત્રમાં છે, આપણે બધા બતાવે છે. આપણા કમલ નારાયણ આર્યજીથી માંડીને પૂજ્ય સ્વામીજી મહારાજ આ બધા આપને જે બતાવે છે એ પાળજો. તો જેમાં સામર્થ્ય છે ડેલી યજ્ઞ કરજો, નહીં તો દીપ યજ્ઞ તો અવશ્ય જ કરજો. અને વિશેષ યજ્ઞ વૃષ્ટિ યજ્ઞથી માંડીને પછી ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ 4 વેદોનો પણ યજ્ઞ કરી શકાય. તો આવું પણ કોઈ પ્રસંગ બને તો આપણે કોઈ મોટો પ્રસંગ હોય તો 4 વેદોનું યજ્ઞ કરજો. મારા કહેવાથી જે 4 વેદોને યજ્ઞ કરીને સંતાન ઉત્પન્ન કરી, એ સંતાન ઋષિ જેવી સંતાન થઈ છે. આવું છે એની મહિમા. એ અમારો અનુભવ કહું છું. અને અમે આજ જે કશું છીએ જીવનમાં, આ અમારા જીવનમાં સૌથી અમારી મોટી કોઈ સાધના છે તો યજ્ઞની જ છે.
તો અમે નાનપણથી અમે યજ્ઞ કરતા હતા. જ્યારે કોઈ અમને શીખાવ્યું નહીં, પણ મહર્ષિ દયાનંદનું સાહિત્ય વાંચી વાંચીને અમે યજ્ઞ કરતા થઈ ગયા, શીખી લીધું. ત્યારથી નાનપણથી અમે યજ્ઞ કરીએ છીએ. પતંજલિમાં દરરોજ ક્વિન્ટલો ઘીનું હવન યજ્ઞ થાય છે. તો આપ દૈનિક જીવનમાં યજ્ઞ કરજો, નહીં તો સાપ્તાહિક યજ્ઞ કરજો. દીપ યજ્ઞ તો અવશ્ય બધા ઘરમાં કરજો જ કરજો. દીપ હર રોજ આપણા ઘરમાં દીપ યજ્ઞ તો થવું જ જોઈએ. અને આવા યજ્ઞની પરંપરા સાથે આપ જોડાયેલા, અને આ આખા વિશ્વના કલ્યાણ માટે, આપણા પણ ક્ષેત્રમાં વૃષ્ટિ થાય એના માટે તો આપ બધાએ બહુ જ આ મોટી તપસ્યા કરી છે. અને આજે પણ આટલી મોટી સંખ્યામાં આ ભાઈ બહેનો અહીંયા બિરાજમાન છો. પૂજ્ય સ્વામીજી યજ્ઞદેવજી મહારાજ મને કીધું કે આપણા ગુજરાતના ગવર્નર સાહેબે એ પણ દરરોજ હવન કરે છે, દેવવ્રત આચાર્યજી. એ પણ અમારા બહુ જ આત્મીય શિષ્ય જેવા છે, અને એ પણ યજ્ઞને પ્રતિ ખૂબ શ્રદ્ધા રાખે છે. આપણા ખેતમાં યજ્ઞ કરે તો એમાં કોઈ બીમારી નહીં થાય, આપણા ઘરમાં યજ્ઞ કરીએ તો એનાથી કોઈ ઘરમાં બીમારી નહીં આવે. આપણા જીવનમાં આપણે યજ્ઞ કરીએ તો આપણા જીવનમાં કોઈ પ્રારબ્ધ દોષ ઓર વાસ્તુ દોષ, ઘણા બધા દોષોની વાત કરતા હોય લોકો, સંસ્કાર દોષ, અને આખા વિશ્વના કલ્યાણ માટે એ તો બહુ જ મોટી વાત છે. બસ મારું ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે. આપ સદાય પ્રસન્ન રહેજો, આ यज्ञ साथ सदैव जुड़े रहना। और जैसे जैसे पूज्य स्वामी जी आपको मार्गदर्शन दे रहे, हमारे बहुत ही श्रद्धेय ये भी पूज्य एवं मानस है एवं कमलेश कमल नारायण जी, और जितने भी इस यज्ञ की सेवा में जितनी भी महान आत्माएं हैं, ये तो श्रद्धा का विषय है। और श्रद्धा और पवित्रता के साथ यज्ञ होता है। हमारे सारे संकल्पों की पूर्ति ये जो भगवान करते हैं, और इसलिए आप तो सैकड़ों तरह के लोग पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, यंत्र और पता नहीं क्या क्या जीवन में करते हैं। आपने यज्ञ कर लिया तो सारी पूजा हो गई, यज्ञ कर लिया तो सारा तप पूरा हो गया, यज्ञ कर लिया तो आपका साधन पूरा हो गया, अनिष्ट की निवृत्ति हो गई, इष्ट की प्रसन्नता हो गई, और अभिष्ट की प्राप्ति हो गई। इतना बड़ा तत्व है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे भगवान आपको सदा प्रसन्न रखें, और ऐसे यज्ञ करते ही रहना, करते रहना। सभी आयोजकों को, कार्यकर्ताओं को, सभी यजमानों को, आपके पूरे परिवार के लिए। हम तो हवन करते तब बोलते ही है, सत्याः सन्तु पूर्णाः सन्तु शुभाः सन्तु यजमानस्य कामः यजमानानां कामः। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।